Hello boys, today I am going to discuss about the activities of lesson number 10, the echoing green. In earlier classes I have discussed about the text or about the poem The Echoing Green. Today I am going to discuss or work out the activities of the echoing green. The first activities of the echoing green is of multiple choice question. Each question has 3 answers and we have to choose the correct answer. Okay, let's start activity 1. Activity 1 it is a multiple choice question. Each question has 3 alternative answer and we have to write down the correct answer. First question: the sun makes the sky sad, happy, excited. We all know that the sun makes the sky happy. Therefore, the answer will be option number 2, happy. Okay. Question number B. The merry bells welcome the spring, autumn, winter. Here only the one season is referred here. One season is explained here. Therefore, the answer will be spring. Okay. Option number 1, spring. Question number C. Old John has black hair, brown hair, white hair. Old John has white hair. Old John has white hair. Okay, therefore the answer will be white hair. Question number D. The old men are sitting under a tree, an umbrella, a canopy. The answer will be a tree. In the evening, the children come to the laps of their mother, father, aunt. Answer will be mother. Activity 2. Activity 2. We have to complete the following sentences from with the information from the poem. Okay, অর্থাৎ আমাদেরকে পোয়েম থেকে ইনফরমেশন নিয়ে কোশ্চেন বা সেন্টেন্সগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে। ঠিক আছে, কোশ্চেন নাম্বার 1, প্রথম প্রশ্নটা লিখছি, তারপর থেকে লিখব না। দ্য বার্ডস অফ দ্য বুশ সিং টু দ্য birds of the bush sing to the dash. Okay, the dash will be bells apostrophe bells, cheerful sound. Therefore, the answer will be bells, cheerful sound. Question number B. Only the answer will be written now. Old John sits among the old folk. Among the old folk. Therefore, the answer will be the old folk. Question number C. The sports of the children reminds the old man of their childhood. Therefore, the answer will be childhood. And question number D. The children are tired when the sun descends. When the sun descends. D-E-S-C-E-N-D-S. Okay, the answer will be the sun descends. Question number E. That in the evening
the sports of the children have an end. Have an end. Therefore the answer will be have an end. Okay. Okay. Question activity 1 and activity 2 have been discussed here. Now activity 3. Activity 3 is of question answer. There are 4 questions and we have to answer, or we have to write down the answer of each question. Okay. First of all, I have to wipe out the board. Question number activity 3. Activity 3 is of question answer. Activity 3 is of question answer. The first question, which are the 2 birds mentioned in the poem? অর্থাৎ কোন দুটো পাখি এই কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে? তাহলে দুটো পাখি হলো the 2 birds are Skylar and Thrush. The 2 birds are Skylar and Thrush. That mentioned okay, the answer is end here. এখানে শেষ করছি আনসারটা। The 2 birds are Skylar and Thrush. Okay, mentioned in the poem লেখার দরকার নেই। Question number B. Question number B, who is sitting under the oak? কে ওকের নিচে বসে আছে? তাহলে the old John with old folk is sitting under the oak. অর্থাৎ বুড়ো জন বুড়ো লোকদের সঙ্গে ওক গাছের নিচে বসে আছে। Question number C. Pick out an expression from the poem to show that the old men are happy to see the children playing. অর্থাৎ একটা এক্সপ্রেশন উদ্ধৃতি বার করো যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বৃদ্ধ মানুষগুলো ছেলেদের খেলা দেখে খুবই খুশি হচ্ছে। তাহলে লিখবো the expression is তারপর হবে they laugh at our play. They laugh at our play. এই এক্সপ্রেশনটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি যে বৃদ্ধ লোকগুলো ছেলেদের খেলা দেখে খুবই আনন্দিত অনুভব করছে। কোশ্চেন নাম্বার ডি, হোয়াট ডু দ্য চিলড্রেন ডু হোয়েন ইভিনিং ডিসেন্ড? অর্থাৎ যখন ইভিনিং অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা হয়ে যায় তখন শিশুরা কি করে? শিশুরা তখন তাদের মায়ের কোলে আরাম করে। ওকে, হোয়েন দ্য ইভিনিং descends, when the evening descends, the children take rest in their mother's lap. অর্থাৎ শিশুরা তাদের মায়ের কোলে বিশ্রাম নেয়।
ওকে, তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 3 অ্যাক্টিভিটি 3 তোমাদেরকে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। অ্যাক্টিভিটি 4 এখানে কিছু মডেল দেয়া আছে এবং সেই মডেলগুলো দেয়া আছে এবং 5টি বাক্য দেয়া আছে, সেটা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাক্টিভিটি 4 আমরা এখানে করব। দেখো প্রথমে দেয়া আছে অ্যাক্টিভিটি 4 ফার্স্ট কোশ্চেন ড্যাশ আই ইউজ ইউর ফোন। জিজ্ঞাসা চিহ্ন। বি সি ড্যাশ বি ইন হার বেডরুম। In her bedroom. C. The program dash be finished by now. By now. Question number D. C dash spend hours in the library. এবং কোশ্চেন নাম্বার ই he dash run fast. He dash run fast. ওকে, এখানে can could shall should ক্যান কুড শুড উড এবং মাইট এই 5টি দেয়া আছে, তাহলে কোনখানে কোনটা ব্যবহার হবে। তাহলে প্রথমে ব্যবহার করছি আমি ক্যান আই ইউজ ইউর ফোন, অর্থাৎ আমি কি তোমার ফোন ব্যবহার করতে পারি। তারপরে সি মাইট বি ইন হার বেডরুম, সে হয়তো তার বেডরুমে আছে। দ্য প্রোগ্রাম শুড বি ফিনিশড বাই নাও, অর্থাৎ প্রোগ্রামকে এখন ফিনিশ হয়ে যাওয়া উচিত। সি ড্যাশ, তাহলে সি উড করব। সি উড, সে হয়তো কাটাবে লাইব্রেরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা। আর হি কুড রান ফাস্ট, সে জোরে দৌড়াতে পারতো। ওকে, তাহলে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 4 এখানে আলোচনা করা হলো। অ্যাক্টিভিটি 4 এর যে সমস্ত মডেলগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করা হলো। অ্যাক্টিভিটি 5 সম্বন্ধে একটু বুঝতে হবে। দেয়ার আর সার্টেন কোয়ালিটিস ইউ ওয়ান্ট ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড টু হ্যাভ, অর্থাৎ কিছু কোয়ালিটি, কিছু গুণাগুণ যেটা তুমি চাও তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের থাকা উচিত। অ্যামাং দিস দেয়ার উড বি সাম কোয়ালিটিস হি সি মাস্ট হ্যাভ অ্যান্ড সাম উড বি কোয়ালিটিস হি সি মে হ্যাভ, অর্থাৎ কিছু গুণাগুণ যাকে অবশ্যই তোমার বন্ধুর অবশ্যই থাকতে হবে এবং কিছু গুণাগুণ আছে যেগুলো থাকলেও ভালো। মেক এ লিস্ট অফ কোয়ালিটিস হুইচ সি অর হি মাস্ট হ্যাভ, অর্থাৎ একটা লিস্ট করো যে তাকে যে কোয়ালিটিসগুলো গুণাগুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। অ্যান্ড হুইচ হি অর সি মে হ্যাভ, আর একটা লিস্ট করো যেটা তার মোটামুটি থাকলে ভালো হয়। ওকে, তাহলে এটা আমাদেরকে করতে হবে। দেখো অ্যাক্টিভিটি 5 একটা কোয়ালিটি যেটা মাস্ট আর একটা কোয়ালিটি যেটা মে হ্যাভ অ্যান্ড মাস্ট হ্যাভ। একটা করে কোয়ালিটি দেয়া আছে হি মাস্ট বি অ্যান অনেস্ট পারসন, একটা দেয়া আছে হি মাস্ট বি অ্যান অনেস্ট পারসন, এটা দেয়া আছে তাকে অবশ্যই একটা সৎ ব্যক্তি হতে হবে।
আমি 2 নম্বর লিখছি হি মাস্ট বি সিনসিয়ার টু হিজ ডিউটিজ হি মাস্ট বি সিনসিয়ার সিই সিনসিয়ার টু হিজ ডিউটিজ অর্থাৎ তাকে তার কর্তব্যে খুবই নিষ্ঠাবান হতে হবে। 3 নম্বর লিখলাম he must obey his elders বা he must be obedient অর্থাৎ তাকে মান্য হতে হবে, সবাইকে মেনে চলার মতো তার গুণাগুণ থাকতে হবে। মে একটা দেয়া আছে, সেটা দেয়া আছে হি মে বি এ গ্রেট স্পোর্টস লাভার, সে হয়তো একটা মহান স্পোর্টস লাভার, খেলাধুলা ভালোবাসা বা খেলাধুলা প্রেমিক হতে পারে। 2 নম্বর লিখছি হি মে শো কাইন্ডনেস টু দ্য ডিস্ট্রেস পারসন হি মে শো কাইন্ডনেস টু দ্য ডিস্ট্রেসড পারসন অর্থাৎ তাকে সে হয়তো অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি খুবই দয়ালু হতে পারে। এবং 4 নম্বর লিখছি হি মে বি অ্যান অ্যাডমায়ারার of art and literature he may be an admirer সে হয়তো একটা প্রশংসাকারী হবে of art শিল্পকলা এবং লিটারেচার এবং সাহিত্যের, সে হয়তো সাহিত্যের বা শিল্পকলার একজন প্রশংসাকারী হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই গুণগুলো তার থাকলে ভালো হয়। ওকে, অ্যাক্টিভিটি 6 সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করতে হবে। দেখো অ্যাক্টিভিটি 6 দেয়া আছে দেয়ার আর সাম হ্যাবিটস, কিছু কিছু অভ্যাস আছে হুইচ পিপল ক্যান স্টপ, মানুষ সেটা স্টপ করতে পারে অর্থাৎ বন্ধ করতে পারে ইফ দে উইশ, যদি তারা চায়। মেনশন 4 সাচ হ্যাবিটস, অর্থাৎ 4টি হ্যাবিট অভ্যাসের উল্লেখ করো ইন দ্য গিভেন স্পেস, এই ফাঁকা জায়গায়। ইউজ দ্য ওয়ার্ড ক্যান হোয়াইল রাইটিং ইচ সেন্টেন্স, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স লেখার আগে ক্যান ব্যবহার করো। 1 ইজ ডান ফর ইউ, একটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া হয়েছে। দেখো আমি লিখছি অ্যাক্টিভিটি 6 প্রথমে দেওয়া আছে পিপল ক্যান স্টপ স্মোকিং ইফ দে মেক এ ফার্ম ডিসিশন টু ডু সো। দেখো 1 নম্বর দেওয়া আছে পিপল ক্যান স্টপ স্মোকিং ইফ দে মেক এ ফার্ম decision to do so, অর্থাৎ মানুষ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে তারা তাদের স্মোকিং হ্যাবিট অর্থাৎ ধূম্রপানের অভ্যাস ত্যাগ করবে, তাহলে তারা পারে। 2 নম্বর লিখবো আমরা পিপল can stop spitting, spitting, spitting মানে থুতু ফেলা, অর্থাৎ মানুষ থুতু ফেলা অভ্যাসটা পরিবর্তন করতে পারে if they make a firm decision to do so। এটা আর লিখছি না, এটা কোশ্চেনের মধ্যে রাখছি, অর্থাৎ এটা সব একই হবে। পিপল ক্যান স্টপ স্পিটিং অর্থাৎ মানুষ থুতু ফেলা অভ্যাসটা পরিবর্তন করতে পারে।
3 নাম্বার, people can stop gossiping. People can stop gossiping. অর্থাৎ মানুষ গল্প করা, শুধু শুধু গল্প করা ছাড়তে পারে। এবং 4 নম্বর লিখব, পিপল ক্যান স্টপ বিটিং নেলস। অর্থাৎ মানুষ তার নখ কামড়ানো ছাড়তে পারে যদি তারা সঠিকভাবে ডিসিশন নেয় এটা ছাড়া। ওকে, তাহলে অ্যাক্টিভিটি 6 তোমাদেরকে আলোচনা করা হলো। অ্যাক্টিভিটি 7A, 7B এবং 8 এগুলো কতগুলো অ্যাডভার্ব দেয়া আছে, সেই অ্যাডভার্বগুলো সঠিক জায়গায় বসিয়ে করতে হবে। ঠিক আছে, দেখো অ্যাক্টিভিটি 7A ফার্স্ট কোশ্চেনটা লিখছি, he crossed the road dash। এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, তার মধ্যে এটা হবে কেয়ারফুলি। অর্থাৎ সে যত্ন সহকারে রোড ক্রস করতে পারে, সচেতনভাবে। 2 নম্বর আনসারটা আমি আর কোশ্চেনটা লিখছি না, মাই আঙ্কেল উইল অ্যারাইভ হবে টুমরো। 3 নম্বর হবে ওয়েট হেয়ার। 4 নম্বর হবে she speak fluently। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে সে কথা বলতে পারে বা অনর্গল সে কথা বলতে পারে। he is therefore unhappy। therefore therefore। ওকে, তাহলে অ্যাক্টিভিটি 7A তোমাদেরকে করে দেওয়া হলো। অ্যাক্টিভিটি 7B এগুলো সব একই রকমের। some more words are given below, fill in the blanks choosing appropriate words from this, none note that some extra words are given, কিছু এক্সট্রা ওয়ার্ড দেয়া আছে। 1 নম্বর her words are partly true। 1 নম্বর হবে partly, অর্থাৎ তার কথাটা আংশিক সত্য। 2 নম্বর হবে the man is completely ruined। সে মানুষটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে, completely ruined। 3 নম্বর the old man walks quite slowly। অর্থাৎ কিছুটা আস্তে আস্তে সেই লোকটি হাঁটে। 4 নম্বর he was rather moved by the accident। সে ওই অ্যাক্সিডেন্টের দ্বারা, দুর্ঘটনার দ্বারা খুবই আহত হয়েছেন বা খুবই তিনি খুবই মুভড অর্থাৎ প্রভাবিত হয়েছেন। দ্য গার্ল ইজ ডিপলি লাভেবল। আর 5 নম্বর হবে ডিপলি লাভেবল, গভীরভাবে তাকে ভালোবাসা যোগ্য। কোশ্চেন নাম্বার 8 এটা পুরোটা লিখতে হবে, না হলে বুঝতে পারবে না। দেখো কোশ্চেন নাম্বার অ্যাক্টিভিটি 8 আমরা করব, তার আগে এটা একটু ওয়ার্ক আউট করব। Question number 8 for activity 8. Activity 8, there are 2 blanks in the each sentence. প্রত্যেক সেন্টেন্সে দুটো করে শূন্যস্থান আছে। There are some words given in the list। এখানে লিস্টে কিছু ওয়ার্ডস আছে।
of words, use the same words to fill both blanks of a sentence, অর্থাৎ একই ওয়ার্ড ব্যবহার করো দুটো শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য। দেখো এ আছে though he is an dash riser, he never starts dash for the station। লিখলাম বি আছে he likes dash cars but he never drives dash। C, though he has a dash smile, he doesn't always behave in a dash manner। ওয়ার্ডস গুলো দেয়া আছে ফ্রেন্ডলি, তারপর দেয়া আছে আর্লি, তারপর দেয়া আছে ফাস্ট। ওকে, এই তিনটে ওয়ার্ড দেয়া আছে, আমাদেরকে 6টি শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। কিভাবে? একটি ওয়ার্ড প্রত্যেক দুটো শূন্যস্থানে বসাতে হবে। যেমন দেখো দো হি ইজ অ্যান আর্লি রাইজার, যদিও সে একজন আগে ওঠা ব্যক্তি, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে, আর্লি রাইজার। হি নেভার স্টার্টস আর্লি, সে কখনোই তাড়াতাড়ি স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় না। তাহলে এই আর্লি কথাটা দু জায়গায় ব্যবহার করলাম। তারপরে দেখো হি লাইকস ফাস্ট কার, সে খুব দ্রুত গাড়ি পছন্দ করে, বাট হি নেভার ড্রাইভস ফাস্ট, কিন্তু সে কখনোই দ্রুত গাড়ি চালায় না। দো হি হ্যাজ এ ফ্রেন্ডলি স্মাইল, যদিও তার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মুচকি হাসি আছে। হি ডাজন্ট অলওয়েজ বিহেভ ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার, অর্থাৎ সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে না। ওকে, তাহলে এক একটা শূন্যস্থানে আমরা একই ওয়ার্ড ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করলাম। লাস্ট অ্যাক্টিভিটিস 9 এবং অ্যাক্টিভিটিস 10। অ্যাক্টিভিটিস 10, এটা তো অ্যাক্টিভিটি 10 তোমাদের একটা রাইটিং আছে, সেটা রাইটিংয়ের সময় আলোচনা করা হবে। কিন্তু অ্যাক্টিভিটি 9 এখানেও কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, সেই ওয়ার্ডসকে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। দেখো তাহলে অ্যাক্টিভিটি 9, 5টি প্রশ্ন আছে। 5টি প্রশ্নের উত্তরগুলি আমি লিখছি। যেমন সি মেড দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট ইন এ ভেরি চেয়ারফুল ম্যানার। ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার হবে চেয়ারফুল ম্যানার। কোশ্চেন নাম্বার বি, দ্য চ্যাম্পিয়ন টিম ওয়াজ ওভারওয়েলমড উইথ জয়, অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন টিমটি খুবই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। সি, এ মাদার্স ল্যাব, একটা মায়ের কোল, ইজ দ্য বেস্ট শেল্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সব থেকে ভালো আশ্রয় পৃথিবীর মধ্যে।
Question number D. He spoke in a loud voice. সে এতই জোরে কথা বলছিল যে so that everyone could hear him, যাতে করে সবাই শুনতে পায়। এবং the man looked weary at the end of the day, অর্থাৎ দিনের শেষে লোকটিকে খুবই ক্লান্ত লাগছিল। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার এর অ্যাক্টিভিটি 9, কোশ্চেন নাম্বার এর आंसर হবে চেয়ারফুল, বি জয়, সি ল্যাপ, ডি লাউড এবং ই ওয়েরি। ওকে, অ্যাক্টিভিটিস 10 তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 10 তোমাদের রাইটিং আছে, তাহলে রাইটিং পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা হবে। In this video all these activities of the echoing green have been solved with example and with ample discussion. Okay, hope this video will help you a lot to solve those activities or those 9 or 10 activities of lesson number 10, the echoing green. Okay, if you have any problem about this video or about this content or about these activities, you can write down in my message box, or you can contact me in my phone number. Okay, that's all for the day and for the moment. Thank you very much.